Our University College of Science, Saifabad is a premier constitute college of Osmania University dedicated to science education with commendable research activities in the field of science along with imparting education to undergraduate, postgraduate and research students since 1951. The institution caters to educate needs to not just urban and rural sector students of Telangana region, but also to students from all over country as well as overseas students, and produce many eminent personalities like IAS, IPS, NRS, political leaders from our University College of Science, Saifabad. Alumni Association of our college is also playing a supportive in all aspects in developing the college as well as actively participating in the activities and achievement organized by the college administration. The Alumni Association also played a key role in the construction of college boys hostel with the support of our Honorable Vice Chancellor, Professor D. Ravindra Garu, and now they are also actively contributing their efforts in collecting funds from the government and also from the proud alumni members of the construction of new auditorium in place of Vivekananda Hall. We would like to thank proud alumni Sri E. Venkat Narasimha Garu, IAS Director Tribal Welfare, Telangana State, for providing 50 computers, around the 30 lakhs to our college, and also the proud alumni contributing their efforts for the development of the college. A special thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor D. Ravindra Garu, funded 12 crores for PG ladies hostel with 200 capacity for the girl students who were stayed at Osmania University campus ladies hostel. They was very sad because of no bus facility and faced many problems and construction of second floor on UG block to accommodate the students joined in the new courses offered. 3 UGs and 1 PG course has been introduced during this academic year. So this is the great achievement supported by our Honorable Vice Chancellor Professor D. Ravindra Garu. Now the girl students of our University College of Science, Saifabad are very happy and they showed their gratitude towards the Vice Chancellor, Registrar, OHD to VC and Principal for the solving hostel issues by understanding this problem. I am very glad to mention the support of Government of Telangana, Osmania University, Administration and Alumni Association in demolishing of old Vivin Hall, which was in a dilapidated condition, to erect a modern new auditorium, which is an ongoing Warfort-based program of the college. I express my deepest gratitude and sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor D. Ravindra Garu, Registrar, Professor Lakshmi Narayana Garu, OHD Vice Chancellor, Reddy Nayak Garu, for always extending their support and encouragement towards the development of our college. Lastly, I would like to praise all the Alumni Association life members for playing multiple role in the society and appreciate your efforts being done for the development of our society and justifying the years spent by you at this premier University College of Science, Saifabad, Osmania University. And lastly, I express my deepest gratitude towards each and everyone present here and taking back the experience of the today program. Thank you very much for the Mega Alumni Meet 2023. In the last year, we organized the Alumni Meet 2022 in view of Osmania Tux that was supported by our Honorable Vice Chancellor. Thank you, sir. Alumni also have come from the different parts of the world, particularly US and other parts also present here. I think in fact, Osmania University is known to all of you. I think no need to explain about the genesis and of the Alumni Association in general in Osmania University and particularly in Saifabad College. But whereas just now Principal Sri Lakshman Nayak explained about the developments and initiatives in this college. In fact, the proud alumni Sri Etal Rajendra Garu, when he was the Finance Minister, he extended a lot of support, particularly to construct the academic block in the Secunderabad PG College. Subsequently, which I have also initiated a lot of initiatives with the support of the alumni, and as well as the Osmania University also came up with a lot of infrastructure development, infrastructural facilities also. I think I would like to place before you that the developments which happened in the Osmania University in general and Saifabad College in particular. 2021లో Osmania University వైస్ ఛాన్సలర్గా టేకప్ చేసిన తర్వాత మేము ఒక ఎజెండాను రూపొందించడం జరిగింది. Osmania Universityకి 2021లో
21 పాయింట్ ఎజెండాను రూపొందించడం జరిగింది. ఆ 21 పాయింట్ ఎజెండా ముఖ్యంగా ఒక 4 అంశాలపైన ఫోకస్ చేశాము. ది ఫస్ట్ ఐటమ్ దట్ నోన్ యాజ్ ది టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ను డెవలప్ చేయాలి, చేయాలనేటువంటిది. రెండవది రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ను ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది. థర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేయాలనేటువంటిది. ఫోర్త్ అవుట్ రీచ్ యాక్టివిటీస్. సో ఈ 4 యాక్టివిటీస్ పైన 4 పిల్లర్స్ని మేము తీసుకొని స్టూడెంట్, టీచర్స్, నాన్ టీచింగ్ అండ్ అలమ్నై మేము ఒక 4 పిల్లర్స్గా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో కానీ కాలేజీలో కానీ చేయడానికి మేము పూనుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2022 జనవరి 3rd and 4th రోజు మేము గ్లోబల్ అలమ్నై మీట్ను కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. గ్లోబల్ అలమ్నై మీట్ బహుశా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ చరిత్రలో 106 ఇయర్స్లో మొట్టమొదటిసారి ఈ గ్లోబల్ అలమ్నై మీట్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి పెద్ద ఎత్తున ఆల్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కూడా అగైన్ గ్లోబల్ అలమ్నై మీట్ కొనసాగడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఎందుకు ఈ అలమ్నై అనేటువంటిది, అలమ్నై మీట్ అనేటువంటిది ఎందుకు కనుక చూసినట్లయితే, మేము ఉస్మానియా ఫౌండేషన్ లెక్చర్కి ఐఐటి ఢిల్లీ రామ్ గోపాల్ గారిని ఇన్వైట్ చేశాం, ఐఐటి ఢిల్లీ డైరెక్టర్ను. ఐఐటి ఢిల్లీ డైరెక్టర్ గారు వచ్చి మాకు కొన్ని సూచనలు చేశారు. ఏమనంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐఐటీస్ అండ్ ఐఎమ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద అలమ్నై. ఒక్కరోజు నైట్ ఢిల్లీ ఐఐటి వాళ్ళు డిన్నర్ హోస్ట్ చేస్తే 200 కోట్ల రూపాయలు ఆ అలమ్నై వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారని చెప్పింది. సో ఇట్స్ ఇన్స్పిరేషన్. అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద పే బ్యాక్ టు యువర్ ఓన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మనం ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి అయితే విద్యాబుద్ధులు పొంది మనం ఒక ఈ స్థాయికి రావడం జరిగిందో, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కు మనం ఒక పే బ్యాక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి తన స్పీచ్లో చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏమంటే, చాలా ఐఐటీస్ ఐఎమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఉంది. అంటే ఎవరన్నా డొనేట్ చేసినట్లయితే ఆ డొనేషన్కి ఒక స్ట్రక్చర్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఉండాలి. ఆ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఉందా అని అడిగితే లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. యుఎస్ నుంచి చాలామంది మన ఉస్మానియన్స్, పర్టికులర్ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, ఇంజనీరింగ్ నుంచి చాలామంది యుఎస్లో సెటిల్ అయినటువంటి వాళ్ళు నార్త్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అలమ్నీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 1 month డిఫరెంట్ సిటీస్లలో అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫైనల్గా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఐ థింక్ ద బెస్ట్ మైండ్స్ ఆఫ్ ద ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ వర్కింగ్ ఫర్ ది టాప్ కంపెనీస్ ఆఫ్ ది యుఎస్ అండ్ వరల్డ్ గ్లోబల్ కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళతో ఒక ఇంటరాక్షన్ అయింది. అదేవిధంగా అడోబి సిఇఓ తోటి కూడా ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు ఆయన 2-3 ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఒకవేళ యుఎస్ నుంచి అలమ్నై వాళ్ళు మేము కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో సిస్టమ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఉందా అని అడిగారు. అంటే లేదు అని చెప్పాడు. ఆ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ను వచ్చిన తర్వాత, అక్కడి నుంచి యుఎస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత, I think with the couple of meetings which took place, and we have also taken the inputs from the engineering college, already established structure ఉంది. అక్కడ సెక్షన్ 8 కంపెనీ పేరుతోటి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఉస్మానియా ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేశాము. ఉస్మానియా ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసి మేము అప్రోచ్ అవుతుంటే చాలామంది ఏమనంటే, ఇంతవరకు ఏ వైస్ ఛాన్సలర్ కానీ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ మమ్మల్ని ఎవరిని అప్రోచ్ కాలేదు, అప్రోచ్ అయితే కానీ మేము ముందుకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పడం జరిగింది. ఆ నేపథ్యంలోనే చాలా వరకు కొన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ లైక్ కోల్ ఇండియా అండ్ సింగరేణి కాలరీస్ అండ్ అదర్ కంపెనీస్ విచ్ హ్యావ్ మెట్ అండ్ రిక్వెస్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు, వితిన్ 2-3 monthsలోనే 20 crores మనం ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీకి మొబిలైజ్ చేయడం జరిగింది. ఉస్మానియా ఫౌండేషన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అది 80G కంపెనీ, 80G కింద కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ గురించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా యుఎస్లో పర్యటించినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా అన్నది ఏంటంటే, ఆల్మోస్ట్ ఆ లాస్ట్ 40 years నుంచి ఏ వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా వచ్చి మమ్మల్ని ఇంటరాక్ట్ కాలేదు, మమ్మల్ని అడగలేదు. మీరు అడిగుంటే మేము డెఫినెట్గా మేము అడిగాం. రెండోది మేము కూడా ఏమన్నామంటే, వీ డోంట్ వాంట్ మనీ, యాక్చువల్లీ వీ వాంట్ యువర్ ఇంటలెక్చువల్ ఇన్పుట్స్ విచ్ హ్యావ్ అక్వైర్డ్ ద ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీస్ ఫ్రమ్ ది your own university. You come back and interact with our students and faculty, and that's a great help for the institution. ఆ తర్వాత చాలామంది యుఎస్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మేము అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్, లాజిస్టిక్స్ ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళకి లెక్చర్స్ మనం ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో కానీ, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కానీ, సైన్స్ కాలేజ్లో కానీ లెక్చర్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రియల్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు కూడా మీకు ఇస్రో నుంచి వచ్చినటువంటి సైంటిస్టు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఒక లెక్చర్ అవుతుంది. సో అలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్స్ కనుక చేసినట్లయితే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఒక ఎక్స్పోజర్ రావడానికి అవకాశం ఉంది, దానివల్ల ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 18 న్యూ కోర్సెస్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం.
అవన్నీ కూడా మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్, స్టూడెంట్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా దాదాపు ఒక 25 ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పుడే మన రాజేంద్ర అన్న గారు అడుగుతున్నారు, ఇక్కడ కో ఎడ్యుకేషన్ లేదు కదా, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందని అడుగుతుంటే, ఇక్కడ కో ఎడ్యుకేషన్ దాదాపు 15 ఇయర్స్ అనుకుంటా, 15 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో కో ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ గర్ల్స్కి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ లేదు. ఈ ఇష్యూ చాలా సీరియస్గా ఉండేది. పాపం పిల్లలు మార్నింగ్ 8 o'clockకే క్యాంపస్ నుంచి సైఫాబాద్ కాలేజీకి, సికింద్రాబాద్కు ప్లస్ నిజాం కాలేజీకి రావడం, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళేసరికి లంచ్ ఉండకపోవడం, వీళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతాం. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఈసీలో ప్రపోజ్ చేసి కంప్యూటర్ సెంటర్ ఉంటే ఆ సెంటర్ను అప్గ్రేడ్ చేసి ఇంకొక ఫ్లోర్ వేసి దాదాపు 10 crores తోటి గర్ల్స్ హాస్టల్కు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గర్ల్స్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. వాళ్ళు రోజు కమ్యూట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా అక్కడికి క్యాంపస్కి ఇక్కడ రాకుండాది. అదేవిధంగా ఒక న్యూ కోర్సెస్ కూడా మన సైఫాబాద్ కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసాము. అది 4 courses ఈ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అది న్యూ అకాడమిక్ బ్లాక్లో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈటెల రాజేంద్ర గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు 9 crores ఇస్తే వీటితోటి ఆ బిల్డింగ్ రావడం జరిగింది. దానిపైన ఇంకొక ఫ్లోర్ మేము అడిషనల్గా వేయడం జరిగింది. అంటే మీ యొక్క సహకారంతో ప్లస్ అలమ్నై యొక్క సహకారంతో యూఆర్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కావచ్చు, సివిల్ సర్వీస్లో కావచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కావచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉన్నారు. మీ యొక్క నాలెడ్జ్ను వచ్చి మా పిల్లలతో షేర్ చేయండి. అవకాశం ఉంటే మీరు యొక్క ఏ రూపంలో మీరు సహాయం చేసినా కానీ మేము యూనివర్సిటీకి ఇచ్చినట్లయితే 80G ఎగ్జామ్షన్ కూడా ఉంది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. ఇంకొక ప్రపోజల్ కూడా మేము పెడుతున్నాం ఏంటంటే, మీ యొక్క పేరెంట్సే కావచ్చు, మీ యొక్క ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేరు మీద బిల్డింగ్ కానీ లేకపోతే హాల్ కానీ లేదా ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్లయితే వారి పేరు పెట్టడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆల్రెడీ క్యాంపస్లో డాక్టర్ జి నాగయ్య యాంఫీ థియేటర్కు 1 crore తోటి మేము ఒక యాంఫీ థియేటర్ను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అది ఆయన పేరు పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా చాలామంది కూడా ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ థింక్ ఓవర్ ఇట్ అండ్ యూ కమ్ బ్యాక్. ఐ థింక్ ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ ఎ హిస్టారికల్ బిల్డింగ్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ దట్ నోన్ యాజ్ ద వివి హాల్ ఈరోజు డిమాలిషన్ కావడం జరిగింది, ఓల్డ్ అయిపోయింది. సో ఆ ప్లేస్లో వివి హాల్ను కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాము. ఏ బ్యాచ్ వాళ్ళైనా ఎవరైనా ఇఫ్ యూ కమ్ ఫార్వర్డ్, ఐ థింక్ విల్ పుట్ దేర్ నేమ్, మీ పేరెంట్సే కావచ్చు లేకపోతే మీ లవ్ వన్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఇఫ్ యూ కమ్ లిబరలీ, ఐ థింక్ వీఆర్ రెడీ టు ఎక్స్టెండ్ సపోర్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈక్వల్ అమౌంట్ కూడా మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసి, ఉస్మానియా ఫౌండేషన్ నుంచి కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఈ హాల్ను పునరుద్ధరిద్దాం. ఎప్పటికీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్కు ఒక అవకాశం ఉండే విధంగా మలుచుదాము. రీసెంట్గా నరసింహారెడ్డి గారు ఐఏఎస్ మనకు ఇప్పుడే ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు, 30 lakhs తోటి 50 కంప్యూటర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ కూడా తన ఏ పేరు చెప్తే ఆ పేరు పెట్టడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. అదేవిధంగా యుఎస్ నుంచి వచ్చినటువంటి అజీజ్ జమాలుద్దీన్ గారు ఐ థింక్ ఇన్ 96-98లో ఆర్ట్స్ కాలేజీలో కంప్యూటర్ ల్యాబ్ పెడితే మేము తన పేరు పెట్టి చేయడం జరిగింది. ఇటీవల దాన్ని కూడా రెనోవేట్ చేసాము. సో ఈ విధంగా కొంత మీ యొక్క సహకారంతో, మీ యొక్క సపోర్ట్ తోటి ఈ యొక్క కాలేజీను ఒక వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా తీర్చిదిద్దేటువంటి క్రమంలో మీ యొక్క సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటూ, The alumni meet is the occasion to forget everything. The presentness we have to forget. Our clock must be reverted back to the days of our studentship in this college. Now I felt little bit distance from sitting the students of the dais, and we are sitting on the dais. No, is occasion to forget our everything, the position we holds, and we must be free to exchange our thoughts, free from all these creations of the life. The development of the alumni and everything has been explained by the active participants, Mr. Ashok and Ravindra Garu, principal, everybody explained that. So what I am observing is the alumnus feeling and enthusiasm is not looking in every faces. So we are not came here to see, witness or listen something else. Little bit show enthusiasm in your faces so that your life will be extended further
you can also extend your support to the development of all our facets of our body. Now, I don't want to boredom you. Thank you for inviting and creating this occasion to meet our old and new and let us rejuvenate ourselves for some time. The Vice Chancellor Garu and Rajendra Garu, my brothers Lakshman and everybody on the dais, and all the VIPs sitting here, because every member of my college is a VIP, and as I see, once I entered into the college, several memories have come back to me. I was sitting in the canteen here, sitting outside, and rarely in the class. However, college has taught me a lot. As I've seen, all of the alumni members have, in fact, come out of this college. They have contributed well to the society. They have been contributing, and it will go on. As far as my job is concerned, I'm good at listening because my job, I'm bad at giving speeches. Anyway, thank you, Principal, and everyone present here for giving me this opportunity to come here. Thank you so much. నేను 1981 to 84 ఏప్రిల్లో నేను పాస్ అయ్యి కాలేజీకి పోయినా. ఈ కాలేజ్ ప్రిన్సెస్లో హాస్టల్లో ఉండేది కాబట్టి 3 సంవత్సరాలు ఎన్ని అనుభూతులు ఉన్నాయో అవి చెప్తే ఇప్పుడు ఓడిపోయేవి. కానీ ఒకటి సత్యం ఏంటంటే, లక్ష్మణ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు, కింద ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు, కాలేజ్ జీవితంలో ఉన్నాడు, స్కూల్ జీవితంలో ఉన్నాడు, అంతరాలు ఉండవు. అరే అని పిలవగలిగేటువంటి హక్కు కేవలం విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడు ఉండే ఫ్రెండ్కి మాత్రమే ఉంటుంది, ఇంకెవరికి ఉండదు. సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ అలాంటి ఒక గొప్ప కవిత రాసింది విద్యార్థి జీవితం గురించి, బార్ బార్ ఆతి ఏ ముజుకో అనే పద్ధతిలో. ఆ మధుర స్మృతులు, అప్పటి జ్ఞాపకాలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. కానీ ఒక్క విషయంలో విద్యార్థులు కేవలం తరగతి గదులలో పాఠాలు నేర్చుకునేటువంటి విద్యార్థులు కాకుండా ఆనాడు సామాజిక స్పృహ గొప్పగా ఉండేటువంటి రోజులు ఉండే. ఏ విద్యార్థులైతే విద్యార్థి రాజకీయాల్లో కానీ విద్యార్థులు సామాజిక స్పృహ కానీ కలిగిన వాళ్ళు మళ్ళీ భవిష్యత్తులో కూడా గొప్పవాళ్ళైన చాలా చూస్తూ ఉంటాం. విద్యార్థులకు రాజకీయాలు అక్కర్లేనటువంటి ఫిలాసఫీకి నేను మాత్రం విరుద్ధమైనటువంటి వాడిని. నేను ఈ కాలేజీలో ఎన్నికలు నిలబడ్డా. నన్ను గొప్ప మెజార్టీతో గెలిపించింది కాలేజ్ విద్యార్థులు అన్నాడు. నేను ఆనాడు ఒక కొటేషన్ చెప్తుంటాను ఇప్పుడు, ద కంప్లీట్ డెమోక్రసీ డిమాండ్స్ దట్ choose between efficiency and obligation, judged by practices, not by promises అని చెప్పేది. అప్పుడు అంటే ఆనాడు విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు ఆ కొటేషన్ చెప్పేది నేను. కానీ వాళ్ళ బాధ అనిపించే అంశం ఏంటంటే, బీయింగ్ ఏ పొలిటికల్ లీడర్, ఏ వ్యవస్థలో కొలాప్స్ అయినా అది రిపేర్ చేసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది. కానీ పొలిటికల్ వ్యవస్థ కొలాప్స్ అయితే, వ్యవస్థలు కొలాప్స్ అయితే అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోవద్దు. బాధ అనిపించే అంశం ఏంటంటే, ఈ సమాజాన్ని ఎవరైతే డ్రైవ్ చేయాలో, ఎవరైతే గైడ్ చేయాలో, వాళ్ళు ఇది భ్రష్టు పట్టిపోయిందిలే, ఇది మనకి కాదులే అని చెప్పి వదిలిపెడితే అది ఇంకెంత ప్రమాదంలో పడే ఆస్కారం ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోవద్దు. ఇవాళ బస్తీలలో ఉండేవాళ్ళు, పేదరికంలో మగ్గేవాళ్ళు, ఓటు వేయకపోతే నేను లేనట్టే భావంతో ఓటేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళు, సమాజంలో చాలా ఉన్నతమైన పదవుల్లో ఉన్నవాళ్ళు, ఉన్నతమైన వ్యాపారంలో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ఇవాళ మనకేంది లేనటువంటి పద్ధతి ఎందుకు అది బాధ అనిపించే సన్నివేశం. అందుకని నేను ఒకటే ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా, ప్రజాస్వామ్యం మీద, రాజకీయ వ్యవస్థల మీద అసహించుకునే కంటే, తిట్టుకునే కంటే
ఈ వ్యవస్థ మన తలరాతం రాసేటువంటి వ్యవస్థలు రాజకీయ వ్యవస్థలు కాబట్టి తప్పకుండా వాటి పట్ల కొంత ధ్యాస పెట్టాలని మాత్రం నేను వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. రెండవది, మొత్తం వేల సంవత్సరాల చరిత్ర చూస్తే రాముడి గొప్పతనం రావణుడు ఉంటే తెలుస్తుంది. రాముడి గొప్పతనం రావణుడు ఉంటే తెలుస్తుంది. మంచోడి గొప్పతనం చెడ్డోడు ఉన్నప్పుడు తెలుస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకని నేను అంటున్నా, మళ్ళీ ఇవాళ కూడా మళ్ళీ మేము 40 ఏళ్ళ క్రితం 30 ఏళ్ళ క్రితం మాట చెప్పినాం, ఇవాళ కూడా మళ్ళీ మాట చెప్తున్నాం. జడ్జ్ బై ప్రాక్టీసెస్, నాట్ బై ప్రామిసెస్. రాజకీయ వ్యవస్థ అట్లా శక్యం కాదు. నేను తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా, నేను ఎకనామిస్ట్ కాదు, నేను బయాలజికల్ స్టూడెంట్ని, బయాలజికల్ సైన్సెస్ స్టూడెంట్ని. నేను కొత్త ఆర్థిక మంత్రి అయినప్పుడు నేను ఒక సెంటెన్స్ రాసిన, నా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఉంటుంది అది. అది నా సైఫాబాద్ నేర్పించిన చైతన్యానికి ప్రతిరూపంగా మాట్లాడుతున్నాను. చాలామంది అనుకుంటారు ఆర్థిక మంత్రి అంటే మొత్తం 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక బీవాలో పెట్టి రోజంతా ఖర్చు పెడితే కావచ్చు అని అనుకుంటారు చాలామంది బయట. నేను అనుకున్న ఊళ్ళో పోయినా బిడ్డ 1,00,000 కోట్ల అప్పు చెప్పినట్టు కానీ కానీ ఇవాళ ఆ 1,00,000 కోట్లు నేను తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ నాకు ఇప్పుడు గుర్తు. 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు. ఆ 1,00,000 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న ఒక మాట చెప్పాను నేను. ఈ డబ్బుకి, ఈ బడ్జెట్కి ఈ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు తన రక్త మాంసాల మీద, చెమట బిందుల మీద కట్టబడ్డ పైస ఇది. ఈ పైసకు, ఆ కన్నీళ్లకు పరిష్కారం చెప్పే బాధ్యత ఉండదని చెప్పి మాట్లాడి నేను అన్నాడు ఆ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో. ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం, బాధ అనిపించే అనేక సన్నివేశాలు చూస్తున్నాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా నేను బలంగా నమ్ముతా, ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్, ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్. చాలామంది నువ్వేం పనికి మా అంటుండొచ్చు, కానీ అది తాత్కాలికంగా వృధులకు గురి కావచ్చు, తాత్కాలికంగా ఓడిపోవచ్చు అది. కానీ అంతిమంగా ధర్మాన్ని మాత్రమే విజయం అవుతుందని చెప్పి నమ్మాలి మనం. ధర్మం, న్యాయం తప్పకుండా ప్రజాస్వామ్యంలో అంతిమ విజయం ప్రజలదే ఉంటుంది, ధర్మాన్ని ఉంటుంది. నేను చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటా, చరిత్ర నిర్మాతలు రాజకీయ నాయకులు కాదు, చరిత్ర నిర్మాతలు పెద్ద పెద్ద బ్యూరోక్రట్స్ కాదు. చరిత్ర నిర్మించే సత్తా, శక్తి, బాధ్యత ప్రజలకు మాత్రమే ఉంటుందని చెప్పి నమ్మటం మనం. అందుకని రాబోయే కాలంలో మళ్ళీ ప్రజలే ఈ వ్యవస్థని చక్కదిద్దుకోవాల్సిన బాధ్యత, అది మంచి మార్గంలో పెట్టే బాధ్యత ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మనందరినీ కూడా మళ్ళీ కలుసుకునేటువంటి భాగ్యం మా అశోక్ ఎప్పుడు అలుగుతూ ఉంటాడు, ఎప్పుడు కలుపుతూ ఉంటాడు. అన్న సైఫాబాద్ మళ్ళీ గుర్తు చేసిపోతుంటాడు. చాలామంది మిత్రులు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇవాళ ఈ సైఫాబాద్ చైతన్యం నేను ఇక్కడ దాకా పెంచినట్టుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నా. ఇక్కడ మచ్చ ఉండకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. రాబోయే కాలంలో కూడా అదే పద్ధతిలో ఉంటాయని చెప్పి మీకు హామీ ఇస్తూ నమస్కారం. I'm so blessed to be a student of University College Saifabad. I belong to 2003 to 2005 MSc Organic Chemistry. సార్ జడ్జి గారు చెప్పినట్టు నేను కాలేజ్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రిఫ్రెష్ ఆల్ ద మెమరీస్ ఆఫ్ మై కాలేజ్ డేస్. నౌ ఐ మీన్ అ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వేర్ డిఫరెంట్. ఖచ్చితంగా కాలేజ్ డేస్ ఆ మెమరీసే మేము అల్లరి చేయడం కానివ్వండి, లైబ్రరీ కానీ, మా కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్, మా ప్రొఫెసర్స్ని అందరినీ కూడా గుర్తు చేసుకున్నాను నేను. మా ప్రిన్సిపల్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి సార్ని, నెక్స్ట్ మాకు ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అబ్రహం లింకన్ సారు, సురేందర్రావు గారు, నాగేశ్వరరావు, ప్రతి ఒక్కరిని నేను గుర్తు చేసుకున్నాను. వాళ్ళందరి సపోర్ట్ కూడా ఉంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని కూడా అలానే గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు. నేను అప్పుడు ప్రిపరేషన్ అదే టైంలో స్టార్ట్ చేశాను. ఐ రియల్లీ నా ఆల్మీనా, నా క్లాస్మేట్స్ అందరూ నాకు చాలా సపోర్టివ్ ఉన్నారు ఆ టైంలో. ఎస్పెషల్లీ మై ప్రొఫెసర్స్, మై ప్రిన్సిపల్స్. ఎప్పుడు వాళ్ళు, మా ప్రిన్సిపల్ చెప్పాడు, కెమిస్ట్రీ అంటే కెమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రయింగ్, కెమిస్ట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ షుడ్ కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్. అది నిజమే అని నాకు కూడా లైఫ్లో వచ్చి నాకు అర్థమైంది. వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్, ఎటువంటి ట్రబుల్స్ వచ్చినా, ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినా కాలేజ్ డేస్లో మనకు తెలియదు, కానీ బయటికి వెళ్ళినాక
అవన్నీ మనం నేర్చుకున్నవి కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర అవి మనని టు విత్ హోల్డ్ అవర్ ఇంటిగ్రిటీ కానివ్వండి, మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కానివ్వండి, మన సెల్ఫ్ డిగ్నిటీని కానివ్వండి, దేన్నైనా సరే మనల్ని హోల్డ్ చేసేటట్టు మనకు తెలియకుండానే మన కాలేజ్ మన క్యారెక్టర్ని బిల్డప్ చేస్తుంది. ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ మై కాలేజ్, మై professors, my principals, each and everyone for molding me to a better citizen. Sir, మీరు అన్నట్టు definitely will contribute to the society, to my college, and we are always there, sir. మా యొక్క లైఫ్ జర్నీ కానివ్వండి, ఏదైనా which are useful for the younger generation. Now we are adults now. ఇంకా యంగర్ జనరేషన్కి ఇంకా యూజ్ అయ్యేటట్టు కూడా మేము కూడా ఉంటాం, సార్. I thank each and everyone and remembering all my professors, principals, my classmates, and each and everyone. Thank you so much, sir. ఈ రీయూనియన్కి జాయిన్ అవుతున్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఈ శుభదినంన మీ అందరికి శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే ఇంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి ఐ థింక్ స్టార్టింగ్ ఒక 30-40 ఇయర్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ రీయూనియన్లో చూసి గుర్తుపట్టి కొందరిని గుర్తుపట్టలేక, ఎందుకంటే స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారని గుర్తుపట్టడం కూడా కష్టంగా ఉన్నది. కాబట్టి అది వాళ్ళు చూసుకొని ఆ ఎంజాయ్ చేయడం కొరకే ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది, మెగా అలమ్ని మీట్. సో నేను కూడా 1984లో ఇక్కడ బీఎస్సీ జాయిన్ అయ్యాను, జస్ట్ కొన్ని రోజుల వరకు. అప్పుడు ప్రొఫెసర్ సక్సేనా గారు ప్రిన్సిపాల్ ఉండేవాళ్ళు. మాకు అప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ రూమ్, దెన్ అక్కడ క్లర్క్స్ ఉండేవాళ్ళు, గౌడ్ గారు, సుధీర్ గౌడ్ గారు, హాస్టల్ అప్లికేషన్స్ అప్లై చేయడానికి, స్కాలర్షిప్స్ దానికి, దెన్ హాస్టల్స్. సో వీటిలో తిరుగుతుంటుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ విద్యార్థులు మెయిన్గా ఎంత హెల్ప్ చేసేవాళ్ళంటే సీనియర్స్, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సీనియర్స్ ద్వారా ఈజీగా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యేది. రాజేంద్ర అన్న గారు చెప్పినట్టుగా అప్పుడు స్టూడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఉండేది. ఆ ఎలక్షన్స్లో ఏంటంటే ఏ విద్యార్థి ఎవరికి ఓట్లు వేస్తారనేది తెలుస్తుండేది. కొంతమంది 50% కామన్గా ఉండేవాళ్ళు. ఆ కామన్గా ఉండే విద్యార్థిని ఎలా ట్యాప్ చేయాలో, మనం వస్తే మనం గెలుస్తాం, లేకుంటే గెలవం. సో డెమోక్రసీ అనేది ఆ రోజుల్లో విద్యార్థి ఎలక్షన్లలో ఉండే కాబట్టి నేర్చుకొని ఎవరికి ఓటేస్తే ఎవరు పని చేయగలుగుతారు, కాలేజ్ బాగుపడుతుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో అట్లాంటిది ఐ థింక్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి అది ఆప్షన్ లేదు. కానీ ఇప్పుడున్న విద్యార్థులకు కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉన్నది. నెట్వర్కింగ్ మాత్రం చాలా బాగుంది మీకు. ఎందుకంటే అప్పుడు మాకు ఈమెయిల్స్ లేవు, వాట్సాప్ లేవు, సోషల్ మీడియా లేదు, ఏ మీడియా లేదు, ఎక్సెప్ట్ ఓన్లీ లెటర్ రాయాలి. ఆ లెటర్ రాయాలంటే ఇంట్లో ఉంటే కూడా తెలియదు కూడా, ఎవరికి రాయారు కూడా, ఓన్లీ పేరెంట్స్కి రాసేవాళ్ళు లెటర్స్. కాబట్టి ఇప్పుడున్న మీ నెట్వర్క్ చాలా ఉంది. కాబట్టి ఈ నెట్వర్క్ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన సీనియర్ అలమ్నై అండ్ రెస్పెక్టెడ్ ఉస్మానియన్స్, అంటే హూ ఆర్ ద అలమ్నైస్ ఆర్ అవర్ రెస్పెక్టెడ్ ఉస్మానియన్స్, మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి మీ డేటా అంతా ప్రాపర్గా ఈ ఆఫీస్కి ఇచ్చేసి, అలానే దాన్ని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి కూడా మీరు మీ డేటాని ఇస్తే మేము దాన్ని భద్రంగా ఎనీ టైం ఎనీ మీటింగ్, యూనివర్సిటీ లెవెల్లో మీటింగ్స్ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్ చదివిన నేను ఒక పూర్వ విద్యార్థిగా, ఇక్కడున్న ఇంకా చాలా సీనియర్స్ ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే మన జస్టిస్ సురేందర్ గారు అండ్ జస్టిస్ లక్ష్మణ్ గారు అండ్ ఐఎఫ్ఎస్ గారు చాలా ఉన్నారు, ఐపీఎస్, ఐఏఎస్, ఐఎఫ్ఎస్. సో వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళతో నెట్వర్క్లో, సో మీరు ఇక్కడ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా అరే సురేందర్ గారు జడ్జి అట మా బ్యాచ్ ఉన్నారు మీరు గర్వంగా చెప్పుకుంటారు. అరే లక్ష్మణ్ గారు ఇక్కడ మా దగ్గర జడ్జి ఉన్నాడు సారు, సో మా బ్యాచ్ ఉండే అని చెప్పుకుంటారు. అదే ఈటల రాజు అని చెప్పినట్టుగా అరే తురే అనుకునే దానికి ఒక మంచి అవకాశంగా స్టూడెంట్ లైఫ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి, ఫ్రెండ్స్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి, క్లాస్మేట్స్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి, అట్లాంటి అవకాశాన్ని కలిగిస్తున్న మన ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మణ్ నాయక్ గారు, అలాగే అలమ్ని అసోసియేషన్ అశోక్ అండ్ వాళ్ళ టీం వీళ్ళందరూ అరేంజ్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నందుకు వారికి మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఎలాంటి మీకు పర్మిషన్స్ ఉన్నా కానీ అఫీషియల్గా దాన్ని వెరిఫై చేసి పక్కా విత్ ఇన్ టైంలో ఇవ్వడానికి మేము కృషి చేస్తామని చెప్తూ, అలుమ్నాయ్ మీట్ అంటే ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకున్నప్పుడు కనపడేది ముఖం కాదు, కానీ దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి చరిత్ర, ఆ రోజుల్లో విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, ఏ విధమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగాయో అవన్నీ కూడా నెమరేసుకోవడం ఒక మంచి శుభపరిణామం. అటువంటి కార్యక్రమం వీళ్ళందరూ కూడా అశోక్ అండ్ టీం వాళ్ళందరూ కలిసి అలుమ్నాయ్ మీట్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక చక్కటి సదవకాశాన్ని కల్పించడం, తద్వారా మీ యొక్క పూర్వ జ్ఞాపకాలను నెమరేసుకోవడానికి అది ఒక చక్కటి అవకాశం. ఈ సందర్భంలో ఇంతకుముందు వక్తలు చెప్పినట్టుగా
ఇప్పుడు భాషణలు ఇచ్చేస్తే దానివల్ల పెద్దగా మీకు ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుందో లేదో తెలియదు, కానీ ఒకరినొకరు పలకరించుకొని మాట్లాడుకొని మీ యొక్క పాత జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకొని ఈ పరిసరాల్లో తిరిగాడినటువంటి ఆ చక్కటి జ్ఞాపకాలన్నింటినీ కూడా మీరు మరొకసారి నెమరు వేసుకుంటూ, అదే విధంగా రాబోయేటటువంటి యంగర్ జనరేషన్కి, విద్యార్థులకి మీ అంతు సహకారంగా వైస్ ఛాన్సలర్ గారు చెప్పినట్టుగా కేవలం మానిటరీ బెనిఫిటే కాదు, మెటీరియల్ అండ్ కైండ్ కాదు, ఇంటలెక్చువల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కూడా అది ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్గా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ సమాజంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు, 21వ శతాబ్దంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు ఏ విధంగా వెళుతున్నాయి అనేది వాళ్ళకు ఒక దిశానిర్దేశం చేయగలిగితే వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు కూడా సరైనటువంటి మార్గంలో వెళుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పెద్దలు వాళ్ళ యొక్క అనుభవాన్ని అంతా కూడా ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు ఒకసారి కళాశాలకు వచ్చి విద్యార్థులతో పంచుకోగలిగితే అది ఒక గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్గా అవుతుందని భావిస్తూ, నా పేరు చంద్రారెడ్డి. నేను 1986లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను. తెలుగు మీడియంతో చేశాను. నాకు వెయిటింగ్ లిస్ట్లో సీట్ దొరికింది సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజీలో. ఈటల రాజేందర్ సార్ చెప్తున్నా 84లో సార్ ఉధృతంగా ఉన్నారు, మేము 86లో పాస్ అవుట్. సో మాకు సూపర్ సీనియర్ సార్. ఇక వీళ్ళంతా చాలా ఇందులో సగం మంది తెలుసు కానీ సగం మంది తెలియదు వాస్తవంగా. మా జూనియర్ మన మనోహర్ రెడ్డి సార్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ 1 ఇయర్ జూనియర్. నాకు ఇప్పటికీ బాధ వేస్తుంది ఏంటంటే 1986లో పాస్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ హాస్టల్ అడ్మిషన్ మాకు ఆ రోజుల్లో తెలియక ఇక్కడ హాస్టల్ అడ్మిషన్ తీసుకోలేదు సార్. నేను నిజంగా తెలియదు. ఏదో ఇంటర్మీడియట్ ఊళ్ళలో చదివినాము, అక్కడ ఏదో షాద్నగర్లో అక్కడ చదివినాం, ఇక్కడ వచ్చినాము, దరఖాస్తు పెడితే తిరగంగా వెయిటింగ్ లిస్ట్ వచ్చింది ఆ రోజుల్లో. నాకు ఐ వాజ్ ఏ టాపర్ ఇన్ ద జూనియర్ కాలేజ్ ఇన్ దోస్ డేస్. షాద్నగర్ జూనియర్ కాలేజ్ నేను టాపర్, నాకు సీట్ రాలే. 4వ వెయిటింగ్ లిస్ట్లో వచ్చింది సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్లో, 4th వెయిటింగ్ లిస్ట్. అయితే అప్పుడప్పుడు నాకేంటంటే మల్లారెడ్డి సాబ్, నాకు నా క్లాస్మేట్ మల్లారెడ్డి, నేను స్పెషల్గా డిప్యూటీ కలెక్టర్. ఇంతకుముందు ఒక ప్రాంతంలో నారాయణపేటలో అడిషనల్ కలెక్టర్ చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఇచ్చారు, ఇక్కడ వచ్చాను హైదరాబాదు. నేను బుద్ధ పూర్ణిమ ప్రాజెక్టులో హెచ్ఎండిఏలో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. సో వెరీ గ్రేట్ థింగ్. నాకు ఇటీవల కాలంలో నేను కరీంనగర్ చొప్పదండిలో నవోదయ స్కూల్లో కూడా పనిచేసిన టీచర్గా. ఆ రోజుల్లో ఉద్యోగం వస్తేనే పెళ్ళి అయ్యేది. ఆ ఉద్యోగం ఏంది, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రావాలి. అది కూడా అంటే నవోదయ చొప్పదండి స్కూల్లో గవర్నమెంట్ టీచర్గా పనిచేసినప్పుడు, టీచర్ ఒక 6-7 నెలల పీరియడ్ పనిచేసి ఐ వెంట్ యాజ్ ఎ లెక్చరర్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. ఐ వర్క్డ్ ఫర్ 3 years దేర్. అది నాన్ లోకల్ పోస్టు కాకినాడలో వర్క్ చేశాను. కాకినాడ నుంచి మళ్ళీ సరే రెవెన్యూ సర్వీసెస్లో గ్రూప్ 2A రిక్రూట్మెంట్లో ఇక్కడ మెరిట్లో వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ వెయిటింగ్లో రాలేదు, నాకు ఇక్కడ మెరిట్లో వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్. నేను 3 పోస్టులు కూడా మెరిట్, నాకైతే ఉద్యోగం రాదనుకున్నా. మనకేడ వస్తుంది, చాలా ప్రైరేజీలు ఉంటాయట, ఇలా కథ ఉంటాయట, పెద్ద నాన్ సెన్స్ బీన్ సెన్స్ ఎన్నో ఉంటాయట. అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, కింద చేయాలి, మీద చేయాలి, ఇన్ని పరిశ్రమలు ఉంటాయని అనుకునేవాళ్ళం ఆ రోజుల్లో. కానీ 3 పోస్టులు కూడా ప్యూర్లీ మెరిట్. ఇంటిమేషన్స్ అవి వచ్చాయి సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఏ ప్రొబేషనరీ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఇన్ 1995 బ్యాచ్. ఓపెన్ క్యాడర్లో మీకు తెలుసు, కొట్టాలంటే చాలా కష్టం. కొట్టినాం. ఆ కొట్టడం అంతా కూడా సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్ యొక్క ఈ వాతావరణమే మాకు స్ఫూర్తి, ఎవ్రీథింగ్. అయితే నేను ఇప్పటికీ బాధపడుతున్నది ఏంటంటే, నాకు హాస్టల్ అడ్మిషన్ తీసుకుంటే ఎక్కడ పోతుంటేమో, మరి ఈసారి వీళ్ళు ఇక్కడ కూర్చున్నారు కానీ మళ్ళీ ఇంకెక్కడ పోతుంటేమో మాకు తెలియదు. సో the greatness of our college will be identified at later date of so many decades or years. ఏదో 86 అంటే 37 ఏళ్ల క్రితం చేశాను నేను ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్. 37 years. Now I am 57 years old. So the greatness of the college or school should be always identified, recognized, and some contribution to be made to the mother. అంటే మన మదర్ ప్లేసే కదా ఇది. అప్పుడప్పుడు అయితే ఇక్కడ దొరకని సీట్ నాకు అక్కడ దొరికింది. ఐ వాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. I did my MSc chemistry from Nizam College. After that BD కూడా చేశాను ఇక్కడ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అన్ని మెరిట్ సీట్లు కొట్టినాం. సాంబార్ ఒకటి దొరకలేకుండా ఇక్కడ అక్కడ దొరికింది. ఎక్కడ అంటే న్యూ పీజీ హాస్టల్లో దొరకబట్టాను లాస్ట్కి. నేను న్యూ పీజీ హాస్టల్లో మాత్రం వీ కుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ ది సాంబార్ అండ్ సండే చికెన్ అండ్ దట్ సండే హాఫ్ చికెన్. అయితే పెద్ద విశేషం ఏంటంటే సండే హాఫ్ చికెన్కు లుంగి ఊడిపోయినా సరే ఉరికేది. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జాగరేషన్. అంటే నేను అనేది పాయింట్ అంటే ఆ రోజుల్లో తిండి లేని రోజులు.
ఇప్పుడు ఈటల రాజేందర్ సార్ కూడా అంత పైకి పోవడానికి కారణం ఏంది? మేము చూసేవాళ్ళం ఇక్కడ 84లో వారు చూసి ఇవాళ స్పీచ్ గీచ్ అంతా చూసేవాళ్ళం, కానీ ఆ రోజుల్లో ఫెరోషియస్గా మంచి స్పీచ్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా ఉండేవాళ్ళు. మా మనోహర్ కూడా పెద్ద లీడరే, ఎవరు మా జూనియర్ మనోహర్ రెడ్డి. ఆయన చాలా మెరిట్ స్టూడెంట్, నాకు తెలిసి ఈజ్ ఏ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. బికాజ్ ది అల్యూమిని అంటే అందరూ కూడా మన మెంబర్స్, వీ షుడ్ కంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ టు ద కాలేజ్. నేను ఎక్కువ ఏమి ఇవ్వలే, 11,000 ఇచ్చిన, 1000 రూపాయలేమో మెంబర్షిప్, 10,000 ఏమో ఏది డోనార్ కింద ఇచ్చిన. ఎక్కువ ఈయనకి లేదు, మేము గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్. సో 17,000 ఇచ్చినాం సార్. అయితే దాంట్లో పెద్ద పెద్దలు చాలా ఇచ్చి 50,000, 1,00,000. అయితే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఎంత ఇచ్చినా ఎంత చేసినా మన కాలేజీకు అది తక్కువే. అయితే ఈ తక్కువ ఎక్కువ అనే దాంట్లో కొంతమంది ఆయన 1000 ఇచ్చిండు, 11,000 ఇచ్చిండు, నేను 100 రూపాయలు ఇస్తే ఏమనుకుంటాడో, మళ్ళీ నాకు సరి అయిన రెస్పెక్ట్ వస్తుందో లేదో అనే ప్రమాదంలో కొంతమంది ఉంటారు. కాబట్టి ఎంతైనా రూపాయి ఇచ్చినా కూడా దట్ ఈస్ అ వాల్యుబుల్ అమౌంట్ టు ది ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. సో నవేడేస్ అల్యూమినీ చాలా ఉన్నాయి, స్కూల్కి అల్యూమినీ ఉంది, టీచింగ్ చేసిన కాలేజీకి అల్యూమినీ ఉన్నాయి, చాలా చోట్ల అల్యూమినీస్ బాగా పెడుతున్నారు ఈ మధ్యలో. ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ థింగ్. అల్యూమినీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ డూయింగ్ ఏ గ్రేట్ జాబ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దైర్ ఓన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనుకోండి, ఆ తర్వాత వాళ్ళు చేసిన సంస్థలకు అనుకోండి, బాగా ఉంది. సో లెట్ us be proud of this Saifabad Science College, that though certain unhappy things are there still, that not getting the hostel admission in the Saifabad Science College. So still I am very proud to be in the alumni of this college, and the great people has come out from this college. నేనేదైతే చదివినో ఆ చదివిన చోట్ల తహసీల్దార్గా పనిచేసిన సార్. నాకు ఇట్స్ ఎ ఫార్చునేట్ థింగ్. ఇప్పుడు తహసీల్దార్, అప్పుడు తహసీల్దార్. ఎట్లా? నేను ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ది ఏరియా తహసీల్దార్, ఈ ఏరియా కూడా తహసీల్దార్ చేశాను. ఐ వర్క్డ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఏరియా ముషిరాబాద్ తహసీల్దార్ చేశాను, నేను ఖైరతాబాద్ తహసీల్దార్ చేశాను. అంటే ఇది ఎట్లొచ్చిందంటే యాదృచ్ఛికంగా అవకాశం, భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశం వచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్గా ఈ కాలేజ్ చుట్టూ తిరిగిపోయేటోడు నేను. ఈ మంచి కార్యక్రమానికి టైం స్పెండ్ చేసి వచ్చిన వారందరికీ కూడా అభినందనలు తెలుపుతూ, మన వీసీ గారు చెప్పినట్లు గివింగ్ బ్యాక్ అనేది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి మానిటరీ, రెండవది ఇంటలెక్చువల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్లో కొంత భాగం అన్నా సరే అల్యూమినీ మీట్ నుంచి స్ఫూర్తి పొందినట్లయితే అది గ్రాండ్ సక్సెస్ అయినట్టే ఈ కార్యక్రమం. ఎందుకంటే ఈ కాలేజీలో చదువుకున్న విద్యార్థులు మంత్రులుగా సేవలు అందించారు. IAS, IPS, ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్, రకరకాల స్థాయిల్లో పిల్లర్స్గా సమాజానికి సేవ చేస్తున్నారు. మన కాలేజీ నుంచి ఇంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినప్పుడు మనం ఎందుకు ఎదగకూడదు మనకు అనే ఒక స్ఫూర్తి అనేది విద్యార్థులు నిండగలిగితే ఇది 100% సక్సెస్ అయినట్లే. ఎప్పుడైనా సరే ఏ కాలేజ్ అయినా ఏం కోరుకోదు, నాకు ఇది ఇవ్వండి అది ఇవ్వండి లేకపోతే అని ఏం కోరుకోరు. బాబు, మీరు ఒక సమాజంలో బాధ్యత గల పౌరులుగా ఎదగండి, సమాజానికి భారం కాకుండా బాధ్యతతో మెలగండి అని చెప్పే మనకు ఇది చేస్తుంది. అలాంటి వాల్యూస్ మనకు ఇన్కల్కేట్ చేయడంలో ఈ సంస్థ చాలా సక్సెస్ అయిందని చెప్పి నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి 100% ఇంతకుముందు మన చంద్రారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు బీజాలు ఇక్కడే పడ్డాయి. ఇక్కడ నేను చదువుకున్నా కాబట్టి నాకు కూడా 3rd లిస్ట్లోనే వచ్చింది సీటు. నేను అక్కడ ఇంటర్లో టాపర్ని, నాకు కూడా 3rd లిస్ట్లోనే సీట్ వచ్చింది. అప్పుడు సీట్ రావడంతోనే జాయిన్ అయ్యాను. రాజేంద్ర గారు మీరు వెంబడే నాకు హాస్టల్ సీట్ ఇప్పించడంలో హాస్టల్ ఓనర్గా ఉన్నాను. వెనక్కి వెళ్ళి తిరిగి చూసుకుంటే జీవితంలో మంచి మన యొక్క గోల్డెన్ పీరియడ్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఇక్కడ చదువుకున్న 3 సంవత్సరాలు, ఉస్మానియా లా కాలేజీలో చదువుకున్న 3 సంవత్సరాలు, ఆ మెమరీస్ అనేది మన జీవితంలో చెరిగిపోని ఒక రోజులు అనమాట. మనల్ని ఇంత ఉన్నత స్థాయికి నిలబెట్టడంలో, మన వాల్యూస్ని నింపడంలో మన విద్యా సంస్థలు అనేది ఇంత మంచి ప్రాధాన్యత వహిస్తాయి అనేది. ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి మన పాత జ్ఞాపకాలను చూసుకోవడం, పాత మిత్రులను ఒకసారి కలుసుకోవడం అనేది చాలా రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది. అలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని కర్త కర్మ క్రియ అన్నీ అశోక్ గారు తీసుకోవడం, మన వీసీ గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా వీరందరూ సహకారం అందించి దీని యొక్క చేయడం నాకు 100% సక్సెస్ అయింది అనిపిస్తుంది. గతంలో ఒకసారి చూసినప్పుడు అంతా మేము ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్నే ఉంటుంది. ఈసారి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ప్రజెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్కువ శాతం పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. వారు మా అందరి నుంచి ఏమాత్రం స్ఫూర్తి పొందినా ఇది విజయవంతమైనట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను.
చాలాసార్లు ఈ యొక్క అలుమిని మీట్కి రమ్మని అశోక్ గారు చెప్తుంటారు, కానీ మొదటిసారి నేను ఈ యొక్క అలుమిని మీట్కు రావడం జరిగింది. 36 ఇయర్స్ తర్వాత ఈ క్యాంపస్లో నేను అడుగుపెట్టాను. 87 నేను పాస్ అవుట్. చాలా సంతోషం ఏర్పడ్డది. ఇక్కడ ఇదే ప్లేస్లో హాల్ ఉండేది ఒకటి. ఆ హాల్లో ఎలక్షన్లో నిలబడ్డటువంటి వాళ్ళకు ఒక డిబేట్ పెట్టేది. ఆ డిబేట్లో 2 సార్లు నేను పాల్గొన్నా. ఆ 2 సార్లు పోటీ చేసినప్పుడు కూడా నేను గెలిచాను. ఇక్కడి నుంచి 86లో జాయింట్ సెక్రటరీగా, 87లో జనరల్ సెక్రటరీగా గెలిచాను. మేము గెలిచిన తర్వాతనే ఈ హాల్కు వివేకానంద హాల్ అని నామకరణం కూడా మేమే చేసినాం ఇక్కడ. అదే రకంగా ఈ యొక్క కాలేజీలో నిజంగా ఈ యొక్క ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూటు ఇక్కడ చాలా నేను ఎర్లీగా వచ్చిన, ఎందుకంటే అసలు ఏమేమి డెవలప్మెంట్ అయిందో క్యాంపస్లో చూద్దామని అట్లా ఒకసారి వెళ్ళి వచ్చిన. అదే పచ్చదనము, అదే చెట్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. చాలామందిని చూస్తే ఈరోజు సంతోషం ఏర్పడేది. అప్పటి వాళ్ళందరూ కూడా కలిసిరు. ఇక్కడి నుంచి నేను యూనివర్సిటీ సైన్స్ కాలేజ్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఎంఎస్సి పిహెచ్డి చేసినాను కెమిస్ట్రీలో. 96లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా సెలక్షన్ వచ్చింది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో. అప్పుడు కోర్టు సెటిసైడ్ చేయడం వల్ల నేను మళ్ళీ ఉద్యోగానికి నేను ప్రయత్నం చేయలేదు. నా సొంత ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నేను డెవలప్ చేసుకున్నా. నేను సరే ఇక్కడ చెప్పాలనో లేదు కానీ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఏ ఒక్కరోజు కూడా నేను ఆ రోజు స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నా, ఇప్పుడు రెగ్యులర్ పాలిటిక్స్లో ఉన్నా. ఒక్కరోజు కూడా నేను పాలిటిక్స్కి బ్రేక్ ఇవ్వలేదు. అప్పటి నుంచి 83 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రజెంట్గా నేను బీజేపీలో స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. రాజేందర్ గారు మేము అందరం కలిసి పనిచేస్తున్నాం. ఒకటే, ఏదైనా సరే అశోక్ గారు ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఏ సహకారం అడిగినా కూడా ప్రభుత్వ పరంగా కావచ్చు లేదా వ్యక్తిగతంగా కానీ మాకున్నటువంటి సంబంధాల ద్వారా తప్పనిసరిగా సహకారం అందిస్తాం. మరి చాలాసార్లు నాకు అశోక్ గారు మాట్లాడుతుంటారు. మరి ఆ రకంగానే మా రాజేందర్ అన్న కూడా గతంలో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్కి సహకరించిండ్రు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరం కూడా మన ఇన్స్టిట్యూట్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరు ఎవరు తక్కువ వాళ్ళు కాదు, వేదిక పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వేదిక ముందున్నటువంటి వాళ్ళు, ఎవరికి వాళ్ళుగా మన ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పేసి మనం డెవలప్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు అది ఉపయోగపడాలి. వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి ఆ సందర్భంగా నేను హామీ ఇస్తున్నా. నేను 78 to 81 ఇక్కడ బీఎస్సీ చదివాను. దెన్ దేర్ ఆఫ్టర్ went to Usman University, did my MSc and PhD from botany. And in 87 I joined in civil services as a IRS official and retired as a commissioner of customs. Most of my career I worked in Tamil Nadu, so I never had an opportunity to work ikkada panjeyaledu. But last posting I was in Andhra Pradesh, commissioner of customs for total Andhra Pradesh customs, and Rayalaseema Tirupati GST commissioner ga work chesanu. But గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ ద గుడ్ టైమ్స్. మంచిగా ఈ సైఫాబాద్లో స్పెండ్ చేసిన టైమ్స్. నేను హాస్టల్లోనే ఉన్నాను. అండ్ ఆ టైంలో ఈవెన్ మత్స్వన్ రెడ్డి మా బ్యాచ్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటే బాగా యాక్టివ్గా ఉండేవారు అందరూ. అండ్ ఈ కాలేజ్ చాలా ఇచ్చింది. అంటే టీచింగ్స్ ఇప్పటికి కూడా నేను మర్చిపోలేను. కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మేడం చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు కొన్ని టాపిక్స్ ఇప్పటికి కూడా ఐ కెన్ టీచ్ సమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్. సిజికే రామాజం ఆయన జిమ్నాస్టిక్స్ చెప్పేవాడు. అండ్ బాగా ఇట్లా బాటనీ, జువాలజీలో రాఘవేంద్రరావు, మిగతా వాళ్ళు కెమిస్ట్రీలో భూషణ్ రావు, వీళ్ళందరూ వాళ్ళ టీచింగ్స్ హ్యాస్ రియలీ గివెన్ ఎ ఫౌండేషన్ సార్. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కూడా మాకు బాటనీ డిపార్ట్మెంట్. దెన్ ఐ డిడ్ మై పిహెచ్డి ఇన్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ. అక్కడ కూడా ఐ వాజ్ సెకండ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ సిఎస్ఐఆర్ ఫెలోషిప్ నుంచి వచ్చిన వాడిని నేను 84 అండ్ సో వైల్ డూయింగ్ పిహెచ్డి వీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్. యూనివర్సిటీలో గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటే రాజశేఖర్ గారు మై 1 year సీనియర్ కాలేజ్, బట్ దే ఆల్ గైడెడ్ సో మెనీ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. కానీ సైఫాబాద్ ఇచ్చినంత ఫౌండేషన్ ఏ కాలేజ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో. నాకు తర్వాత కూడా అనిపించేది ఎప్పుడు ఈ కాలేజీని మరవలేము. హాస్టల్ డేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలేజ్ డేస్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంది. రియల్లీ ఇట్ వాస్ గుడ్. అండ్ ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ, Ashok Kumar and other members for giving me this wonderful opportunity to speak to before. My only sincere suggestion to all the students who are ఇప్పుడు చదివే వాళ్ళకు, please work hard.
ఎవరమైనా, నేను తెలుగు మీడియం చదివాను బిజెడ్స్ ఇక్కడ, దేర్ ఆఫ్టర్ ఐ డిడ్ మళ్ళీ అంతా ఎంఎస్ తర్వాత అంతా సివిల్స్ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే రాశాను దేర్ ఆఫ్టర్. కానీ డోంట్ లెట్ లూజ్. సరే సమ్ నెగిటివ్ థింగ్స్ వస్తుంటాయి, కొన్ని అన్నీ రాలేదు, మనకు సర్వీసెస్ రాలేదు, లేదంటే కూడా వాట్ ఎవర్ ద పాత్ యూ చూస్, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నది ఇనిషియల్ హర్డల్స్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి. బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రోడ్ అంటే మీకు తప్పకుండా సమ్ ఆర్ అదర్ ప్లేస్లో యూ విల్ రియలీ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆర్ ఏదైనా ఉండని. సో ప్లీజ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ సజెషన్ టు ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ స్టడీయింగ్ నౌ హియర్, బోత్ అండర్ గ్రాడ్ అండ్ మీ ఎంఎస్సి చేసే వాళ్ళకు కూడా. మేము చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంఎస్సి లేదు, మేము 81 వెళ్ళిన తర్వాతనే ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ అన్ని ఎంఎస్సి కోర్సెస్. I'm really happy to be part of this alumni meet. I passed out from this college in the year 1980. I was doing BSc in BJC. After that, I went to the university to do MSc in chemistry. After doing research for some time, I joined Indian Forest Service. I was allotted West Bengal cadre. So I was away from this college for a long time. When I came to Hyderabad on Central Deputation as Chief Vigilance Officer NMDC, my friend Parthasarthi was the principal of this college. One day he told me that, why didn't you organize an alumni meet here? We encouraged that. Accordingly, we had organized one alumni meet. That was the first alumni meet of this college. I still remember this as Saifabad Science College only. I don't even remember the present name. We used to call Saifabad Science College. For us, it is still Saifabad Science College. So he asked me to organize that alumni meet. So first alumni meet was organized in the year 2011. I think many of you were present during that meeting. I think Mr. Itel Rajendra was also present on that day. I still have photos of all the dignitaries on that day. Really, it was a fond memory. We recollected the days we spent in this college and also in the hostel. I was a student in the hostel. I was lucky to get admission in the hostel, unlike others. So really we had a very nice time. We used to explore a lot of places around Lakdika Pool, around Masaptak and all that. Whenever I pass through this road, I look for Impala Hotel and my friend hotel. There was one Maharaja sweet shop. There was regular places where we used to go regularly. From the hostel, from the backside of hostel, via Chintal Basti, we used to go to Lakdika Pool and watch movies there. There were 3 famous theaters, Mira Theatre, Regal Theatre and Sham Theatre, I think. Vimal it became, Mira became Vimal, I believe. So at that time it was not there. So these theaters were there. So regularly we used to go to those theaters and watch movies. Really, it was a lovely time. So I met our hostel mates after a long time and our classmates also. Though we have been in touch on WhatsApp, etc., but it was not possible to meet physically. So I got an opportunity. I hope in future such alumni meetings will be held regularly so that there will be more participation and we can meet more number of people. 2011లోనే ఇక్కడ అలుమిని మీటింగ్ మొదలైనప్పుడు ఆ రోజే 10,000 చెక్ ఇచ్చి మెంబర్గా చేరడం జరిగింది. బికాజ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇస్ మదర్ ఫర్ ఆల్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, విచ్ హెస్ గివెన్ ఎడ్యుకేషన్, విచ్ హెస్ గివెన్ ఎలివేషన్, which has given social status and which has given bread and butter and which made us international citizens of the community. That is the Usmania. The Saifabad college, those days we used to call PG College of Science Saifabad. The science is a basic thing for any living legend or living thing. Our science is Saifabad. A science graduate can shift to humanities like legal luminaries, like different academicians, entrepreneurs, politicians, anything. But a humanities graduate cannot shift to the science. That is the basic thing of the science. The beauty of Saifabad Science College is there are 4 degree colleges, Usmania Constant degree colleges in Hyderabad. మనం గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ చూస్తాము, ఎయిడెడ్ కాలేజ్ చూస్తాము. కానీ యూనివర్సిటీలో డైరెక్ట్గా యూనివర్సిటీ నడిపే 4 కాలేజీలు ఉంటాయండి. ఒకటి సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్, ఒక నిజాం కాలేజ్, ఒక కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ అండ్ పీజీ సికింద్రాబాద్ కాలేజ్. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4 degree colleges, I can proudly say the Saifabad college is the only studious college those days and nowadays. That is the beauty of Saifabad.
I got those days seat in Nizam College, Saifabad College. నాకు మా వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు, అరే నిజాం కాలేజ్ అయితే ఖరాబ్ అవుతారు అని సైఫాబాద్ అని చెప్పారు. సైఫాబాద్ నేను వచ్చి, ఎందుకంటే those colleges are all co-education colleges. So it was the only boys college. Recently, I think 10 years back made as a co-education college. We are all lucky to have the pursuing the courses where you can compete with the girls. Those days we never had a competition with the girls, only with the competition with the boys only. సో ఆ విధంగా సైఫాబాద్ కళాశాలలో చదువుకున్నందుకు నేను ధన్యవాదాలు, బాగా జీవితం ధన్యవాదం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే నేను కూడా స్కూల్ టాపర్ను, డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్ను, ఎస్ఎస్సీలో, ఇంటర్మీడియట్లో కాలేజ్ టాపర్ను. ఆ రోజుల్లో కూడా ఇలా సీట్ రావాలంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లిస్ట్ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈవెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు హ్యుమానిటీస్, ఆర్కియాలజీ అండ్ కల్చర్ ఇన్ ద ఆర్ట్స్ కాలేజ్, దెన్ లా, LLB, LLM, PhD. I am also university gold medalist and JRF scholar, joined in university service and also contested for university twice. Then went on long leave, fought for Telangana movement in the second phase of movement from the intellectual community and as a field worker also. We have lost many things. Time, Rajendra garu unnaru. We have lost time, age, energy, time and treasure to achieve the Telangana. ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ఆల్మోస్ట్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు కానీ, అకాడమిషియన్స్ కానీ అందరం కూడా పాల్గొన్న వ్యక్తులం. ఆ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తర్వాత మరి ఈరోజు మన యూనివర్సిటీ 100 సంవత్సరాల చరిత్ర. మా వీసీ గారు కూడా లాస్ట్ టైం ఇంటర్నేషనల్ అలుమినీ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. దట్ వాజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ వేర్ వీ కండక్టెడ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ది అలుమినీ ఫౌండేషన్. టు దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇంటెలెక్చువల్ సపోర్ట్ అండ్ ఆల్సో ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్. అంటే మనం ఏ భాషలో చదువుకున్నా, నేను ఇంటర్మీడియట్ దాకా తెలుగు మీడియమే, కావాలని డిగ్రీ ఇంగ్లీష్ మీడియం చేయను ఆ రోజులలో. ఎందుకంటే బీఎస్సీ, జీపీసీ, దట్ వాజ్ ద రేర్ కాంబినేషన్ సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్. బీఎస్సీ, జీపీసీ, జీజీసీ, ఎంపీజీ, ఎంపీఎస్, దీస్ వర్ ద 4 కోర్సెస్, ద రేర్ కాంబినేషన్స్. అది 11 కూడా కోర్సులు ఇప్పుడు. సో ఐ వాజ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ జీపీసీ దోస్ డేస్. ఏ జీపీసీ స్టూడెంట్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ, ఎంపీసీ ఇద్దరు జాయిన్ కావచ్చు. ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఈస్ ఏ బైపీసీ స్టూడెంట్ కెన్, ఎంపీసీ స్టూడెంట్ కెన్ జాయిన్ ద జీపీసీ కోర్స్. మామూలుగా బైపీసీ చదివిన డిగ్రీలో ఫిజిక్స్ రాదు. సో దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ రేర్ కోర్స్ we used to study GPC. ఆ రేర్ కాంబినేషన్ చదువుకొని వచ్చిన వాళ్ళం. ఎందుకంటే ద లైఫ్ హాజ్ ఎంటైర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అండి. మేము ఇంటర్మీడియట్ మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట అక్కడ స్కూల్ ఇంటర్మీడియట్ వచ్చి సైఫాబాద్లో పడ్డామంటే ఇప్పటిదాకా యూనివర్సిటీ టిల్ నౌ. రీసెంట్లీ హ్యావ్ టేకన్ VRS యూనివర్సిటీ ఆల్సో. సో మీరు ఎక్కడున్నా ఏమన్నా కానీ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ హెల్ప్. అశోక్ గారు కూడా ఇప్పుడు మేము సపోర్ట్ చేస్తుంటాం. కాబట్టి ఐఎమ్ అగైన్ సేయింగ్, లాస్ట్ టైం ఐ హావ్ డొనేటెడ్ 1 lakh ఫర్ ద అకాడమిక్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ ద మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్. And this time, I am also ready to, I would like to donate another 1 lakh for this upcoming beautiful Vivekananda Hall, which will become memorable hall for the Saifabad colleges. అందుకే మీరందరూ కూడా, ఈ కాలం విద్యార్థులందరూ కూడా, మేమందరం కూడా సివిల్ సర్వీస్ రాసినాము, స్టేట్ సర్వీస్ రాసినాము, ఈవెన్ ఐ గాట్ స్టేట్ సర్వీసెస్ ట్వైస్. కానీ ఎందుకో ఆ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఇంటెన్షన్తో యూనివర్సిటీకి లాంగ్ లీవ్ లెటర్ కూడా పనిచేసినాం. అంటే తర్వాత అవర్ మా ఐడియాలజీ వేరే ఉంటుంది. ఎందుకంటే బీయింగ్ ఏ స్టూడెంట్ అంటే మనిషి మన తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తారు. జన్మనిచ్చినందుకు 2 చేయాలి ఎవరైనా సరే. ఒకటి మంచి, ఒకటి గొప్ప. వాట్ ఈజ్ మంచి? మంచి మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ ఎంటైర్ సపోర్ట్ ఫర్ యువర్ లీనేజ్. అంటే నీ ఫ్యామిలీ లీనేజ్, వంశానికి. మనం నాట్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కాదు. నువ్వు ఒక మంచి నీకు వెన్ యూ టేక్ ద జమ్ ఫ్రమ్ ద మదర్ umbilical లింక్, యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ యువర్ ఎంటైర్ కిత్ అండ్ కిన్, మీన్స్ బ్రదర్, సిస్టర్స్, నీ ఫ్యామిలీని కాపాడుకోవాలి. దట్ ఈస్ అది మంచితనం అంటారు. గొప్పతనం అంటే నీకు నా కెపాసిటీలో అట్లీస్ట్ 25% యూ ఏబుల్ టు ఎక్స్టెండ్ టు ద సొసైటీ, సమాజానికి పనిచేసినప్పుడు గొప్పవాళ్ళు అవుతాం. సో ఎనీ పర్సన్ వెదర్ takes the birth from the umbilical link, you have to maintain these 2 qualities, మంచితనం, గొప్పతనం. ఈ 2 ఉన్నప్పుడు శాశ్వతంగా ఆ మంచి చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. కాబట్టి నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా సైఫాబాద్ కాలేజ్కి ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటా పిలిచినప్పుడల్లా. కాబట్టి ఐ విల్ ఆల్వేస్ be with my mother, which has given me basic education, the graduation. Later I shifted to humanities, law and researches. So I would like to say thanks one and all, and everybody, Honorable Vice Chancellor and all the honorable legal luminaries and all the politicians, Rajendra Garu and the lady IPS officer, all my seniors and alumni committee. Thank you one and all. Jai Saifabad, Jai Usmania, Jai Telangana. I did my graduation. This was a very lucky college for me. I took up applied geology in IIT Roorkee also. Then I did my PhD. Still I am doing, science only. In NMDC, I am doing space geophysics, ground geophysics, drone-based geophysics, drone-based hyperspectral, isotope studies. And this college has given me a lot. And I'm still a learner actually, even though I started learning from this college long back. Thank you and God bless you all. The students, they should be, interested in science. They could take up science. And one thing is there what our Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor Ravindra Garu Sahab has told. Actually research and all that, they need foreign fundings by the industries. I tried to, give some projects, to the tune of 4 crores to Osmania University Geology, Geochemistry and Geophysics Department. Like in research also, many fundings are done by Microsoft, Google and other big companies. This is what
this Osmania University, or alumni or students also should support the cause of this university. See, the life has very important. Why we are gathering? A very big question mark. Because if you help to someone, your life will be increased. It is a law of nature. We have to understand. The life is only 60 to 70 years. In our life, if we start from 0 to 5, it is a playing age. Then we have to come into the school. School again, it will take up to 21 years. If you minus with 60 average, the work period is only 20 to 25 years. If you work hard is initial stages, then entire life become very easy. Similarly, we are gathering 50 years span from 70 to 2020. Everybody, you see, God has made different faces, not each other. We can see anybody, millions of people are there, but faces are different. Physics is different. Life is different. So we have to, after seeing is the nature, I want to give some human life. What is the human life of impotency? See, man has seen a eagle, he made a aircraft. Man has that kind of power. If he see the wheel, he is the biggest animal in the sea. He made a ship. So human has a very good nature and innovative ideas in the nature. So whenever we have this kind of ability and we have to give a society to help. See, if you help someone, definitely your life will become easy and perfect. Another thing, the whole life is in your hand only. Whatever you want to make yourself, see, lot of judges are there on the stage, VCs are there, politicians are there, professors are there, IRS are there, IPS is there. My youngest opinion to our younger generation, now you decide whatever you want to make yourself, you work on that, definitely you will be the upper hand in your life. So my ultimate one suggestion for the younger generation, less user of mobile, less time usage of mobile, it gives a more time. See, we have an entire day, we have only 24 hours. You cannot make a 25 and you cannot make 23. On period, if you wake up little bit early, then you work little bit 23 or more. Because of that, you will achieve anything. See, someone has making a IAS, why you cannot? You make a goal. My suggestion, you help to the society. I am A. Ashok Kumar, 83 batch of Saifabad Science College, Usmania University, Constituent College. The Alumni Association uses heartily welcome all the alumni members from the 1970 to 2020 to join the Mega Alumni Meet. This Connect to Reconnect program is going to held today. As the President of the University College of Science Alumni Association, I am privileged to invite all the governing body members and EC members, STD Life members of the association to the Mega Alumni event. I would like to convey my heartfelt congratulations to the Principal Garu, faculty members, teaching and non-teaching staff of the college for accepting and coming forward for the conduct of this event in the grand way. I am happy to share that our association members are putting great efforts for the development of activities and infrastructure and events of the college organized since 2017 till today. The Alumni Meet 2022 was organized in the year 22 and the college more than 400 alumni members have been joined and they have given good suggestions and for the development of the college and infrastructure, and it was also great grand success. It is my pleasure to support the events of the college morally and financially on behalf of the association. Now we are planning for the new auditorium construction in place of Vivekananda Hall in our college premises at par with Tagore Auditorium, Usmania University. With the support of our esteemed members only. We always appreciate our excellent support and encouragement extended by our Professor D. Ravindra Garu, Honorable Vice Chancellor, Usmania University, and Professor P. Lakshman Garu, Registrar, Usmania University, Reddana Garu, OSD Garu. We have successfully conducted all the association-related programs in the college with the participation of the support of the college principal and chairman, Professor Lakshman Garu, and Vice Principal Madam also. This has been happened with the support of the esteemed members only. And I am glad to witness the congratulate all of the members of the association for their active involvement in the development of the college and progress of students of UG, PG and PhD scholars. And my special thanks to my all EC members and governing body members for the continuous relevant support since 2017 till today.
I am Yasmin Fatima, studying in MSc Botany final year. Respected Etala Rajendra sir, Vice Chancellor of Osmania University, Registrar of Osmania University, Principal of Saifabad College, Vice Principal of our college, Alumni Committee members, HOD of various departments, and all the dignitaries on and off the stage, and all the students of Saifabad College. A warm welcome to you all. I am very happy to be a part of Saifabad College and also on this auspicious mega alumni meeting, which is a great honor for having you all from our college. On this occasion, I would like to bring few important developments and the efforts behind them to your notice. First and the foremost important development is initially we don't have any hostel facility in our college premises. Due to the same reason, so many students, especially girls, who came across various places, the effort of our college principal, Professor Lakshman Nayak sir, Vice Principal Jagdishwar Rao sir, and the support of other faculty and non-academic team support, today we are having a very good hostel facility, just one step away from our campus. For this, I would like to thank Principal Lakshman Nayak sir, Vice Principal Jagdishwar Rao sir, behalf of whole Saifabad University, and also we want to thank our Osmania University VC and Registrar sir for their support as well. With your marvelous support, I can tell you confidently that we overcome all the issues as I mentioned, and now we are happy with your excellent facilities, especially the lunch issue. In spite of security, distance, time issues, we used to come to college, but we were having a big problem of lunch facilities because we used to bring our breakfast as lunch and sometimes we used to skip as well. Due to the same reason, we used to face many problems. But now due to the very good hostel facilities, we are having freshly prepared, hot and delicious food along with a good drinking water facility. Once again, I would like to thank behalf of all my classmates, juniors of all departments for bringing these extraordinary facilities, and also I am wishing your support in our future journey as well. Thank you all for attending this mega alumni meeting by taking out your precious time. I would like to thank Saifabad University for giving me this opportunity to convey our gratitude for what we have achieved. It's my privilege to propose oath of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this day a happening. I, Dr. Meenakshi, on behalf of the entire fraternity of UCSS and Alumni Association, extend my most sincere thanks to Almighty for making today's event a resounding success. I extend a really heartfelt oath of thanks to Madam Governor, Dr. Mrs. Tamilisai Soundarajan, for her consent to attend the program. I express my deep gratitude to the chief guest of this function, Professor D. Ravinder Sir, Honorable Vice Chancellor, Osmania University, who, despite his numerous and tight schedule, has found time to grace the occasion personally. I would like to thank special guest of honor, Sri Mr. Lakshman, Honorable Judge for Rajasthan, for his consent and was a radiant source of energy for the college. I feel proud to thank you for making this event a successful one. I thank special guest of honor, Sri K. Surendra Sir, the Honorable Judge Telangana. We are indeed grateful for the gift of your time and honor of your presence, sir. I also take this opportunity to thank Etala Rajendra Sir, ex-minister, for adding an extra spark to this event by gracing this occasion. I am immensely thankful to our guest P. Indira, DCP, Rachakunda, Malkajgiri, for being with us and enlightening us with the memories. Your presence here showed us the dynamism of women in the society. My sincere thanks to Professor Radha Nayak Sir, OSD, to Vice Chancellor, Osmania University, for gracing the occasion and sharing his opinion today. An event could not happen overnight. The wheel starts rolling weeks ago. It requires planning and bird's eye for details. We have been fortunate enough to have a dynamic principal, Professor Lakshman Nayak, behind the success.